प्रभु को भय करुवा लोक मैंने किपरि जीवन यापन करवा नितांत आवश्यक ए विषय माने निहाती शिखा पड़ो आउ जानवा पड़ो। तेणु आसतु आम चिंता करवा प्रथम विषय माने पढ़ा देखा जे बंद काल में जड़े मनुष्य किपरि जीवन यापन करने हम एफिसियो 5:15 पद प्रथम विषय लिखा जाए बंद काल में जड़े मनुष्य अज्ञानी परि न होई ज्ञान परि जीवन यापन कर ज्ञानी परि बुद्धिहीन लोक परि नुहे एक बुद्धिमान लोक परि ज्ञानी परि ईश्वर को वाक्य प्रार्थना रे कोन हेबार अछि जड़े मनुष्य कोन हेबार अछि जीवन यापन करबार अछि। हालेलुया हालेलुया। तो आसत अनेक लोक माने ईश्वर को समय को न जानी परिस्थिति को न जानी ए बंद काल में अनेक लोक बुलुछंती जेहेतु अज्ञानी होछंती ज्ञानी परे न होई अज्ञान होछंती जेहेतु समय को बुझी पारि ना ए समय केउ समय इडेली सीतारी इडेली तने आबाई सिनी दरकार आजाई सीता दरकार ने तो मीडा वाला सिनी दरकार अनेक जुवा जुवती बापा मा बुझी पारि नांती एही बंद काल रे की परे जीवन काटिबा को मते हबो निजको देखि पारि नांती। तेणु प्रभुकर लोक माने आसत आमे देखिबा एही समय मानक मध्य रे ज्ञानी परि जीवन काटबार अछि आमे मूर्ख मानक परि जीवन काटिबा नाय केवल परि अज्ञान परि जीवन काटंती। प्रथम करंती 1:18 लिखा जाए विनाश प्राप्त लोक मान जो विनाश होचंती से माने ही अज्ञान परि जीवन काटंती मूर्ख मानक परि जीवन काटंती। आज देखंतु मंडली मानक रे परिवार मानक रे अज्ञान परि जीवन मूर्ख मानक परि जीवन काटुछंती। परिवार रे झगड़ा परिवार रे अनेक समस्या पिता माताकर अबाध्यता सेवक ईश्वर को वाक्य को बाध्यता जेहेतु एगुड़ा समस्त विषय मूर्खापी मानकर कार्यकलाप होते ज्ञानी मानकर कार्य एपरि नुहे। तेणु आसतु आमे देखिबा मंडली रे एई शेष समय मानक मध्य रे शेष दिले तानि मानसु ई बंद काल तानि रोई देली तानि आजु मानसु रोई देली तानि आजु ज्ञानी मानक पर जति जीवन काटिबे नाही आपण फांदरे पड़बाटा सुनिश्चित। तेणु आमे ज्ञानी परि आमे कोन हेबार अछि जीवन यापन काटिबार अछि कार्यकलाप रे हो कथाबार्ता रे हो चिंता करिबारे हो देखिबारे हो खाइबारे हो पिंधिबारे हो जे कोनसी विषय ज्ञानी मानकर जे परि कार्यकलाप सेही पारे आमाने कोन करबार अछि करिबार अछि। बेले बेले आमाने अज्ञानी मानक परि अनेक भाषा गुडा कहिथा मंद भाषा परिवार स्त्री पुरुष मध्य पिला मानक मध्य जे कोनसी लोक मंद आचार व्यवहार गुड़ा आम करके जाकपति तार 17 पद लेखा 13 पद रु 17 पद पढ़ले आम जाना से ज्ञानी मानकर कार्यकलाप और अज्ञानी मानकर कार्यकलाप से लेखा जाए टिके पढ़ी देबा जाकब 3 तार 13 रु आम पढ़ा 17 पर्यंत। हाँ 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 किंतु जदि तुममान पूर्वरे तिक्त ईर्ष्यावाद ईर्ष्याभाव ओ स्वार्थपरता थाए ताहाले सत्य विरुद्धरे गर्व करो नाही ओ मिथ्या कहो नाही एही परि ज्ञान ऊर्ध्वरु आगत नुहे ताहा पार्थिव शारीरिक ओ भौतिक अटे। ओके आसंत हम देखु जे ऊर्ध्वस्थ ज्ञान आ अधस्थ जागतिक ज्ञान मध्य पार्थक्य अछि। हम देखु जो माने ज्ञानी परि अज्ञानी मानकर लक्षण कोन अज्ञान मानकर कार्यकलाप कोन से मानकर प्रथम विषय से माने कोन होंती आम देखु से माने ईर्ष्या करंती क्रोध करंती आ स्वार्थपरता होंती सत्य विरुद्ध रे गर्व करंती मिथ्या मिछ कथा विश्वास करंती दे या अज्ञानी मानकर कार्यकलाप आज मंडली मानक मध्य रे आज ज्ञानी लोक तासु पंडित लोक तासु आज पूर्ण लोक तासु आज ई मंद गलतानी मिथ्या जदि जने मनुष्य कहउचित माने से कोन अटे अज्ञानी अटे। जे जदि सत्य विरोध ईश्वर को वाक्य को विरोधी करे तेबे से अज्ञानी अटे। आबारे से वाक्य को देखो आ अज्ञानी किए जे कि नम्र सह ए मंद काल जीवन यापन करू नाही से होची अज्ञानी अटे। तेणु आसत आम देखा अज्ञानी मानकर लक्षण ने जो मंडली जामा कुड़ा पथरे जदि नम्र जीवन शिखे ने जो
विश्वास भाव नम्र जीवन शिखे जदि कौन भाव मिथ्या माने कौन भाव सत्य विरोध की पीढ़ी कौन भाव जदि तिक्त ईर्षा मनोभाव माने कूट की माने नाश गुड़ाक माने खैनी गुटका माने व्यभिचार माने गंडगोल माने इकुलता सीतारे बागर माने जनक जिस जड़े हरण करुची यह सब अज्ञानी मानकर लक्षण अटे। तेणु आसतु प्रिय प्रभुकर लोक मैंने आमे ए मंद काल रे किपरि जीवन यापन करबा ई रोई डेली तानी आदि सिद्धि विनाशु रोआनी ठोकी गिगिनी विनाशनी रोई गिगिनी विनाशनी नाही किंतु आमे किपरि जीवन यापन करबा ज्ञानी मानक परि। हालेलुया बोलो विश्व सिद्धि हालेलुया। आज जदि एई प्रकार कार्यक्रम जदि आज किपि आसु ता माने हम निजको पचारबा आमे ज्ञानी ना अज्ञानी। आज पुनबा लोक केला पुनः लोक तासु आज में पिला सुबाई जीवन कानी जदि ए प्रकार लिस्टिंग मानो तेबे आज ज्ञानी नुहे अज्ञानी। द्वितीय विषय एई मंद काल रे किपरि जीवन काटिबा बंद काल रे आज इसी प्रकार जीवन काटे कि ना द्वितीय विषय एपीसी 5:16 पद जदि पढ़िया ना से बीस आदले समय को कोन करबार अछि सद व्यवहार करबार अछि। हालेलुया हालेलुया। अनेक लोक समय को जानती नाही ईश्वर को पाई समय जानती नाही प्रभु को निमंते समय जानती नाही अनेक विषय पाई समय जानती करती किंतु ईश्वर को निमंते जड़े मनुष्य कोन करि पारे नाही समय जानि पारे नाही। जिरमिया पुस्तक आपण जदि पढिले जानबे 8:7 पद काढ तो आ पढिबे सेटा लिखा जाय सुंदर विषय। तो तेनु प्रभु को लोक माने समय को व्यवहार करबा को जड़े ईश्वर को मंद काल समय ईश्वर को लोक मानकर गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आम चिंता करा जे एही मंद काल रे की परि जीवन काटिबा कि समय को मत व्यवहार करबा दरकार। आमार केते दिन बंचिचु तो प्रभु को पाई बंचिबार अछि प्रभु को पाई समय देबार अछि प्रभु को पाई किछि समय व्यवहार करबार अछि। तो प्रिय प्रभु को लोक माने आज अनेक लोक माने यहा बुझुंती नाही आमार पढि देबा जिरमिया 8:7 पद। हो आकाश गामिनी चरण आपणार निरूपित समय जाने आउ भूगु ओ ताल चंच ओ सारस आपणार आशीर्वाद काल रक्षा करती मात्र आंबर लोक माने सदा प्रभुकर नियम जानती नाही। आबारे देखो एठारे मते जिरमिया को भविष्यत वक्ता सुंदर भाव वाक्य कहती आकाशर पक्षी माने जानती उपरे उठिबा पक्षी माने जानिबे आउ पशु माने जानिबे पक्षी माने जानिबे किंतु आंबर लोक जो मनुष्य को परमेश्वर निज सुहस्त रे निर्मित करिसंती निर्माण करिसंती आउ तांको पाई से जीवन देइसंती रक्त बहिसंती एही मनुष्य केबे ईश्वर को समय को से जाने नाही यह जिरमिया भविष्य वक्ता कहती। तेणु प्रिय प्रभु को लोक माने आमे ईश्वर को समय को जानबार अछि प्रभु को पाए आमे ए मंद काल रे की प्रकार जीवन काटिबा एहा मत आमे जानबा दरकार। अनेक लोक समय पुंजी सिटेरु दिनानी पुंजी सिटेरु रबर बोली जानु नांती प्रभु को धन्यवाद समय जानु नांती काम करिबार समय जानुचंती केता उहा देले तक केता महीनार समय पुंजी नेरु जो का नेशनल डेली पुन पाइले नेतु कारण देले ते बोधी काजी गिना समय पुन पाने बयस हेला छियो को विवाह एवं देबार समय जानती एमिति बे हुए मंद कार्य करिबा पई मते समय जानती एबे संध्या हेला केही चोर करिबा पई ताको घरे केही नाती चालो तो चोर करिबा समय चोर करिबा को समय जानती किंतु ईश्वर को पई की प्रकार व्यवहार हेबा ताहा जने मनुष्य सब को जाने बहुत दुखर विषय। चोर करिबा पई समय जानती जन को हत्या करिबा पई समय जानती रोने हुक्कासलु समय पुंजिलेरु इते सासे कोनोसी लोक पुंजिलेरु जा साना रत्ना बेना एदा बेले पुंजिलेरु किंतु ईश्वर को की प्रकार समय मदरे प्रभु को धन्यवाद देबा ताहा जानू नाहंती। आज समय न जानबा हेतु मंडली रे आज खाली अछि समय को लोक जानू नाहंती समय को जानबा निहाती ख्रीष्ट सेवक भाबरे आपने जानबा दरकार। कहबा हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की समय को न जानबा हेतु निर्बुद्धि कन्या माने कोन हेले फेल हे गले। आज जे माने समय को जानु नाहंती कृष्ण को आगमन हेबा समय से मन हाथ छड़ा हे जिवे। तेणु आसतु आबारे से निर्बुद्धि कन्या मान को परि न होई सुबुद्धि कन्या परि हेबा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तेणु आसतु समय को जानबार अछि निर्बुद्धि सुबुद्धि मते पार्थक्य अछि। सुबुद्धि माने समय को जानिथिले आ
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଏହି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଖି ଆମର ଯଦି ଜାଣିବା ନାହିଁ ଆମର ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଟିବା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ମନ୍ଦ କାଳରେ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ସକାଳ ଉଠିଲେ କାମ କରିବାର ସମୟ ଜାଣେ, ଯେମିତି ଚାଷ କରିବାର ସମୟ ଜାଣେ, ଖାଇବାର ସମୟ ଜାଣେ, ଓ ବଜାର ଯିବାର ସମୟ ଜାଣେ, ଅନେକ ବିଷୟର ସମୟ ଜାଣେ, ବନ୍ଧୁ ସହିତ କଥା ହେବାର ସମୟ ଜାଣେ, ଓ ଶାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ବାର୍ତ୍ତା ସାର୍ବତା ସମୟ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ସାର୍ବତା ସମୟ ବୁଝିନେରୁ କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ସାର୍ବତିକ ଲୋକ ସମୟ ଆଉ ଜାଣୁ ନାହାନ୍ତି। 8ଟାରେ ଉପାସନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କହିଲା ବେଳକୁ 9ଟାରେ ଆଇବେ, 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳକୁ 10ଟାରେ ଆଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ ତାହା ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦ କାଳ। ଇଦି ଡୋଇ ଡେଲି ଏସି ବାଦା ଆଜୁ ଲାଗିବ ଦରକାର ୟା ସମୟ ଦିନେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାନା ଇ ଭୂତି ତାନି ଇ ବିଡେଲି ତାନି ଆଜ ଦେଖାର ଦରକାର। ତ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦ କାଳରେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା। ଏପିସେ ପୁସ୍ତକ 5:17 ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ମୋ ପରିବାରରୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖୋଜିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଟେ। ରବି ପୁସ୍ତକ ଆମର 12:1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଚୋର କରିବା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା, ନର ହତ୍ୟା କରିବା, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପଢିବା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ରବି 12:2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ଏହି ମନ୍ଦ କାଳର ସ୍ୱଭାବର ବିଷୟରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ନ ହେଉ, ଅନୁରୂପୀ ନ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଅନୁରୂପୀ ନ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପରିସ୍ଥିତି ମନ୍ଦ ଅଟେ, ଏହି କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଅନେକ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଏହିପରି ନ ହେଉ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ ଉତ୍ତମ, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଭଲ, ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ବି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ପିଲାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ବାପାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଖୋଜିବା ଦରକାର, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ନାହିଁ, ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ବିଷୟ ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜର ଶରୀର ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଓ ଯେମିତି ଜାଗତିକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା, এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করি করে মনুষ্য আজ কোন বড়ি চালিছে। কিন্তু ঈশ্বরଙ୍କ ইচ্ছা কোন তাহা কেবে বুঝিয়ে নাই। ঈশ্বরଙ୍କ ইচ্ছা পাপ করিবা নহে,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାପରୁ ଫେରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ। ଏଫେସିୟ 5:18-19 ପଦ ଆପଣ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନ୍ତୁ। ଆମର ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଅଛୁ, ଅନ୍ଧକାଳରେ ଅଛୁ, ପାପ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। এই মন্দ কাଳରେ জଣେ ମଣିଷ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଛି, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହି ଶିଷ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦ କାଳରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ, ଜଗତରେ ମନ୍ଦ, ପାଣିରେ ମନ୍ଦ, ଖାଇବାରେ ମନ୍ଦ, ପିଇବାରେ ମନ୍ଦ, ଅନେକ ମନ୍ଦ 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 ଚାଲିଛି। ଏହି ମନ୍ଦରେ ମନ୍ଦ ଓ ଅଭିଳାଷ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ପଢିଦେବା ଏଫେସୀ ପୁସ୍ତକ 5:18 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ମଦ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ଆତ୍ମାରେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଧନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କୌଣସି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜାଗତିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ମନ୍ଦ କାଳରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ଉଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଜି ଉଣା ପଡୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆବଶ 8:11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମୟ ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦରାଣ୍ଡି ହେବେ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦରାଣ୍ଡି ହେବେ ନାହିଁ, ସୁନା ରୂପା ପାଇଁ ଦରାଣ୍ଡି ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନଥିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭାବ ଥିବା ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁମାରୀ ଗଣ ଯୁବାମାନେ ଦୃଶ୍ୟରେ କଣ ହେବେ? ମୂର୍ଚ୍ଛାପନ୍ନ ହେବେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସେମାନେ ଭାବମାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅଛୁ ମନ୍ଦ କାଳ। ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଆତ୍ମାରେ ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତୋଟି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କଣ କରିବ? ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବ୍ୟଭିଚାର ଆତ୍ମା, ନିଦ୍ରାର ଆତ୍ମା, ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ଆତ୍ମା, ଏପରି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମାନେ ଗଲା, ସିଏ ପରିବାରକୁ ନଚେଇ ଦେବ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନଚେଇ ଦେବ। ଏ ତେଣୁ ଆମେ ଆସୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଆମର କଣ ହେବାର ଅଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମର ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା। ଆମେ ଦେଖୁ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 6:23 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ଯଦି ବହୁତ ସିଏ କଲା, ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ନବୁକଦନେସର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା, इसने बहुत इतने लाख असल पेनो सॉरी इसने नौकरी राजा सियासे जो तो एना तिने दाने लाख आते जो या तारी पोर्ते मासे प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाबा पेनो बाता कोई हालेलुया हालेलुया। तो यार अन्य को बाध्यता कितेरु कारिगते से पुस्तक दानिएल पुस्तक तारो हमारे पढ़िबा 6:23 पद। तो आइले राजा अतिशय आनंदित होई दानिएलକୁ ଗୋତରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। तो दानिएल गोतरू उठा गले और तांको शरीर कौनसी प्रकार क्षत देखा न गला, कारण से आपण परमेश्वर को ठारे विश्वास करथिले। हालेलुया हालेलुया। दानिएल से सिंह काट तो नहीं पाते या तारी पोते रोडे नमसे प्रभु चाहे से मते उद्धार करिवे। ऐसी बात या तो पोते क्या से जो विश्वास क्या से जो द्वारा यानी कौनसी सिंह का यानी स्पर्श क्या तो कौनसी यानी खेती की बात ना तो ऐसी बात चिंता की ना सुधी समतानी जोड़े मनुष्य मंद काल रे जेतले अछु एई काल मंदते एई मंद काल रे जोड़े मनुष्य विश्वास रे पड़िबार अछि। हालेलुया
ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବେ ନାହିଁ ତ ମନ୍ଦ କାଳରେ ଆପଣ ମାନେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବେ? ବହୁତ ସତର୍କ ସଚେତନ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛି? ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟ ନେଇକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ ଆମେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଆମର ବିନାଶ ହେବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା। ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା? ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 6 ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦାନିଏଲ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦାନିଏଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ସେ ପ୍ରଣାମ ନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ସବୁ ବାଜିବ ସେତେବେଳକୁ ଦାନିଏଲ ଯଦି ପ୍ରଣାମ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପକାଯିବ। ଏହା ଦାନିଏଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ୟାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ ବି ସେ ପଛକୁ ହଟି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ସମୟ ପରି ପୂର୍ବେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଇଏ ପୁଣି ଥରେ ଜିରୁସାଲେମ ଆଡ଼େ ଦରକାର ଅଛି ଦରକାର ନେଲାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ତବ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ବିପଦ ଥିଲା, ଦାନିଏଲ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିନିଧର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ଭରୁ କଣ କଲେ? ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା? ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜିତିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ରୋଗ ପୀଡ଼ାରେ ହଉ, ଶୈତାନରୁ ହଉ, କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହଉ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା? ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିବା। पेट भाता दासे दासे आज निमन आवश्यकता बारे पेट भाता पढ़ने का विश्वास दिया ना आज प्रार्थना की देखा भाई सेमिनार माने उद्धार माने दानिएल इसीनी सिंह गाना बाड़े तारे की बात है ओटे आज चिंता के नसो ए बंद काल की परि जीवन काटिबा और जदि आज ओटे चिंता के नसे काले ओ बहुत भयंकर विषय की जहा की दानिएल पुस्तक ने आज जदि 3 अध्याय पढ़ियाते पुना सेपार के मध्य सुंदर विषय 3 जुभानानी मध्य यारी मध्य एसेला बहुत भयंकर नवदीप नाश निशो राजा पाता इस 3 गाड़ी जुबा जो कबाड़ी की पीछे सदर वैश्य आवेदन यारी मध्य पेलो तार प्रतिमुत तनी लाकात बाका यारदा मोते तनी जोहार की आत बाका यारी मध्य ना की भाई में परिशेषे नारी तनी इबगाय एसेला अजंतप भयंकर विषय तनी इबगाय ने यारी ना यारे परिशेषे यार मध्य कोनसी भावरे भय आइसिबेरु कोनसी भावरे भयभीत आइसिबेरु जेहेतु यार बाता मत पेलो माने जो ये माने मत प्रार्थना सिगलो बाह्ୟରେ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପକା ଗଲେ ହେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ କୌଣସି କାମ କରୁ ଏବେନରେ ଗୋଟେ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ପଡୁ ନାହିଁ କହିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏହି 3 ଯୁବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା या पूर्व परमेश्वर तांको संगर थिले ए माने सबले तांकर विश्वास प्रार्थना वाक्य रे पढुथिले जो द्वारा मंद काल उपस्थित हेले हे गोटे शैतान उपस्थित करे हे कोनसी भाव रे ताको छोड़ पारिला नाही कहलो हालेलुया हालेलुया आ गोटे विषय देखिबा आयोबक पय मंद काल उपस्थित होला आयोबक पय आ ताको संतान मानक पय ताकर धनवित पय ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିବାର ପାଇଁ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ମାତ୍ର କୌଣସି ଭାବରେ ଆୟବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀତ ସରଳ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ହେତୁ ଆୟବଙ୍କୁ କେତେ
କେତେ ଆଘାତ କଲେ ହେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଆଇବଙ୍କର କଣ ହେଲା? ଲାଭ ହେଲା। କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କାଟିବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ ଜାଣିବା କି ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ମନ୍ଦ କାଳରେ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ଆଉ ସରଳ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ହେବାର ଅଛି। କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମନ୍ଦ କାଳରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯଦି ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ମନ୍ଦକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ମନ୍ଦ କାଳରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଯୋସେଫ ସେ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତାହା ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଧରିକି ବସିବେ, ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦାଳ ହେବେ, ଆ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତା ପାଖକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୋସେଫ ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କଣ କଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିବା ହେତୁ ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୋସେଫ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପତନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତଥାପି ଯୋସେଫ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ, କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ, ପାପ ପ୍ରତି ସେ ମୃତ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଭାବରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ପାପ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କଣ ହେଲେ? ଦୌଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା। ଇଡୋଇ ବେଲିତାନି ସିଦ୍ଧି ବିନାଶୁ ତ ଆଜ ଓଡୋଇ ତିନି ତୁହାନା ଦେଖା ସେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ମାନେ ମନ୍ଦରୁ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମମାନେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। କହିବ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ଲୋଟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଲୋଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୋଦମ ଅମରା ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋଟଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭାବରେ ମନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କାହାରି ପାଇଁ ମନ୍ଦ ହେଇପାରେ, ଗ୍ରାମରେ କାହାରି ପାଇଁ ମନ୍ଦ ହେଇପାରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାହାର କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦ କାଳ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଆଘାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେବ? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ କହିବେ, ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବେ। ଯଦିଓ ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଏଇ ମନ୍ଦ କାଳରେ ବିନାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ଟିକେ ପଛକୁ ଆଗକୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ସେ କଣ କଲେ? ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟାଣି ନେଇ ସେ ସୋଦମ ଅମରା ଠାରୁ କଣ କଲେ? ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ଏରିଆକୁ କଣ କଲେ? ବିନାଶ କଲେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମନ୍ଦ କାଳରେ ଯଦି ଆପଣ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବେ, ସେହି ଏରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଆଉ ଲୋଟ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଯେହେତୁ ଲୋଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 9:6-9 ଲେଖାଯାଏ, ନୋହଙ୍କ ସମୟର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମନ୍ଦ, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ନୋହ ଆଉ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଉ ବହୁମାନେ ସପରିବାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାଳ ଆଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନାହିଁ? କୌଣସି ଆଘାତ କଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:9 ଦେଖିବା, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର, ନୋହ କିପରି କାଟିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ, ନୋହ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ, ଏଇ ମନ୍ଦ କାଳରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟଭିଚାର, ନାଶ, ଖଇନି, ଗୁଟକା, ପରବଚସା, କୌଣସି ଦେବ ପୂଜା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, କୌଣସି ବିଷୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଆଉ ସାଧୁ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠାରେ ଲେଖା है ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ କାଳ ସହିତ ଗମନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, এই ଜଗତର ମନ୍ଦ କାଳ ସହିତ ଗମନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই ମନ୍ଦ କାଳରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦ ଯେପରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଣ କରନ୍ତୁ? ଗମନ କରନ୍ତୁ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲ ଯୀଶୁ ମସିହ କି ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଦମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଦମ ଫେଲ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଆଜି ସେହିପରି ଫେଲ ନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଫେଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଜୟ ରକ୍ତରେ ବିଜୟ କ୍ରୁଶରେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସମର୍ପିତ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଆଉ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦ ଫେଲ ହେଇଗଲା। ପିତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିତର ଅନୁତାପ କରି ଫେରିଲା। କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ପ୍ରଲୋଭନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ମନ ଲାଗିବ, ନାଶ ଖା ମନ ଲାଗିବ, ବିଡ଼ି ଟିକେ ପିଇ ମନ ଲାଗିବ, ଆକୁ ମାର ଜୀବନ ଲାଗିବ, ବନ୍ଦ କର ଜୀବନ ଲାଗିବ, ଓ ଈର୍ଷା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମନ୍ଦ କାଳରେ ଆପଣ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ହେ କୌଣସି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦ କାଳ। ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ପିଟି ଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦ କାଳ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସାଧୁ ଧାର୍ମିକତାରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଶେଷ ପରେ ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା? ଜିହିଜକଲ ପୁସ୍ତକ କାଢିବା 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା? ଜିହିଜକଲ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖିବା 3 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ହଁ 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 ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ କାଳରେ, ଏ ମନ୍ଦ କାଳ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ନାଶ ଖାଇ ନ ପଡୁ, କୌଣସି ମଦ ପିଇ ନ ପଡୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରି ନ ପଡୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜିଜିକଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହେ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଭଜନ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ କଣ ଭଜନ କରି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ମନ୍ଦ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଅର୍ଥାତ ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା? ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ଭଜନ କରି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଶାରୀରିକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଶାରୀରିକ ଆହାର ଭଜନ କରି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ, ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା, ଆମେ ଦେଖିବା 119 ପଦ। କାହିଁକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ କଣ କରିଛି? ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପାପ ଯେପରି ନ କରୁ ଏଥିପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ ମନ୍ଦ କାଳରେ ଯେପରି ନ ପଡୁ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ ବା ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, এই ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା? ତ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ।
ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମନ୍ଦ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭଜନ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିବା, ଅନୁତାପ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହେଳା କଲି, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ହେଳା କଲି, ଓ ଗୀର୍ଜା ଉପାସନା ଦୁର୍ବଳ ହେଲି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦ କାଳରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା এই মন্দ কাল ମୋ ପାଇଁ ନ ହେଉ, ଗୋଟେ ଯୁବ ପାଇଁ ନ ହେଉ। ସେଇଦିନ ଯୋସେଫ ତଳେ ଯୁବ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ এই ମନ୍ଦ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ କରୁ, ଏହି ମନ୍ଦ କାଳ ଜଗତ ଆମର ନୁହେଁ, ଆମର ଜଗତ ମନ୍ଦ କାଳ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ଜାଗା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ এই ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା, କିପରି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରୋମୀ 14:8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏ ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ବଞ୍ଚିବା, ଲେଖାଯାଏ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ। ଯଦି ବଞ୍ଚୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯଦି ବା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ୟା ହାତ ପ୍ରଲୋଭନ କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବେ। ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ, ସଖୀ ହୋଇ ତୁମରି। ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ, ସଖୀ ହୋଇ ତୁମରି। ତୁମ ପାଇଁ, 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 ତୁମ ପାଇଁ। ବାଗର ଆଲୋକ ଜାଳି ଜାଳି, ବାଗର ଆଲୋକ ଜାଳି ଜାଳି, ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ, ସଖୀ ହୋଇ ତୁମରି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଜାଳି ଜାଳି ବନ୍ଦ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା। କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ନୁହେଁ, କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାର କରି ନୁହେଁ, ନର ହତ୍ୟା କରି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜାଗତିକ ଓ ସାଂସାରିକ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଇ ନୁହେଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମର କଣ ହବାର ଅଛି, ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦ କାଳ ଆମର ଓ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିଳାଷ ଆସିପାରେ, ଆଶଙ୍କା ଆସିପାରେ। ତୋର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅନେକ ଥର କରିବା, କେବଳ 3 ଥର ନୁହେଁ। ଓ ଦାଉଦ ଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଓ ଗୀତ ସଂହିତା 164 ଲେଖାଯାଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମନ୍ଦ କାଳରେ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରେମିକ ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବାପା ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷଟେ ଆମରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ତୁମର ସେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। এই ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବୁ ବାପା, ଓ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ସେହିଦିନ ଯୋସେଫକୁ କଲ, ଓ ତୁମେ ଲଣ୍ଡକୁ କଲ, ଓ ତୁମେ ନହକୁ କଲ ବାପା, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଭାରି ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଆଦି ଅନ୍ତ ଖୋଇ ରଖିବ, ଆଦି ଅନ୍ତ ଖୋଇ ରଖିବ। ତୁମେ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଆଜି ଅଛ, ଓ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟର ଚେତନା ଦେଲେ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟକୁ, ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦ କାଳରେ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବେ ତାହା ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ ଦେଇ ତୁମର ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର।
मते भी व्यवहार कर बापा मु मते खोली पारबिनी तुम्हें साहाय्य न कले ओ बापा तुम्हें उधर शक्ति साबत दियो वाक्य रे प्रार्थना रे ओ अनुतप्त नहीं तुम धन्यवाद देबारे तुम्हारी थारे विश्वास करिबारे तुम्हें साहाय्य कर प्रार्थना करूछु प्रत्येक कर प्रार्थना सुने सुनिछ तेरे धन्यवाद दे एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु कृष्ण का नाम रे विद्यमान पिता आमेन सबको कहो हालेलुया हालेलुया और यीशु मसीह की हालेलुया और शिक्षा ने प्रत्येक को आशीर्वाद करतु।